چلیں گے بنیر، جہاں پر چیئرمین تحریک انصاف عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ میرے بنیر کے باشعور نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں، سب سے پہلے میں جس طرح کا میں آپ کا جذبہ اور جنون دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ میرے تو 21 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں کے اوپر گرمی کی عادت پڑ گئی، لیکن میں آپ کو مانتا ہوں کہ اس دوپہر کی گرمی میں اس طرح آپ جڑے ہوئے اور ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، میں آپ کے جذبے کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اچھا، میرے بنیر کے باشعور لوگوں، یہ دیکھیں، مسلمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ عزت بھی اللہ دیتا ہے، اور جب کسی کو ذلت ملتی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو جب بھی کوئی بھی جلسے میں جاتا ہوں، ابھی میں تقریر شروع ہی نہیں کرتا کہ ڈیزل کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے۔ فضل الرحمان، آپ کبھی بھی تو آرام سے بیٹھ کے کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ یہ اللہ نے آپ کو اتنی ذلت دی کیوں ہے؟ دین کے نام پہ سیاست، اور جدھر بھی موقع ملے مفاد پرستی۔ اس لیے جدھر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور فضل الرحمان کو دیکھتے ہیں تو ان کو ڈیزل یاد آ جاتا ہے۔ میرے غیور پاکستانیوں، کیونکہ یہاں بنیر کے لوگ ایسے ہیں جو باہر کام کر کے، محنت کر کے پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت حالات کیا ہیں، اور وہ بیرون ملک پاکستانی خاص طور پہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی بیرونی سازش کے تحت یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط ہوئی، کبھی بیرون ملک پاکستانیوں نے اس طرح کے احتجاج نہیں کیے۔ امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں جدھر پاکستانی تھے، انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج کیے، اور انہوں نے متحد ہو کے ایک آواز لگائی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اب میں آپ کو، کیونکہ آپ باشعور نوجوان ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سیاست آپ سمجھتے ہیں، تھوڑا سا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس قسم کی سازش ہوئی، کیوں ہوئی۔ ہندوستان اور اسرائیل، یہ وہ دو ملک ہیں جو سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو اور ٹوٹے، اور ان کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ بھی، وہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا ایک مضبوط پاکستان۔ ان تینوں نے مل کے سازش کی۔ جب ہماری حکومت گرائی گئی، نوجوانوں غور سے سنو، جب ہماری حکومت گرائی گئی تو خوشیاں کدھر بنی؟ ہندوستان میں، ہندوستان کے اخباروں میں، میڈیا پہ ایسے خوشی ہوئی کہ جس طرح شہباز شریف نہیں تھا، شہباز سنگھ تھا۔ یعنی انہوں نے اس کو اپنا بنا لیا۔
کیونکہ شریف خاندان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ہندوستان کی بزنس کمیونٹی سے. نریندر مودی گھر میں شادی پہ بلایا گیا, خاص طور پہ مودی کو بلایا گیا. وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر ہندوستان میں ظلم کیا, اس کو اس شریف خاندان نے اپنے گھر شادی پہ بلایا. یہ وہ لوگ ہیں وہ دل کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے. یہ شریف خاندان جب نواز شریف ہندوستان گیا تو کشمیر کے حریت لیڈر سے نہیں ملا, کیونکہ نریندر مودی ناراض ہو جاتا. اپنی فوج کو جب نریندر مودی پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گرد کہہ رہا تھا تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف تو ہمارا دوست ہے. اور کبھی نواز شریف نے نریندر مودی کے خلاف ایک بات نہیں کی. کلبھوشن یادیو اس کے منہ سے نہیں نکلا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہندوستان سمجھتا ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت آ گئی کہ بس اب پاکستان کنٹرول میں آ گیا. دوسری طرف آصف زرداری جاگ اٹھا ہے سارا. آصف زرداری اس ملک کی بہت بڑی بیماری, اور اس کو بیماری کیا ہے؟ پیسے کی بیماری ہے. وہ پیسہ دیکھتا ہے تو اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے. تو زرداری ادھر نواز شریف اور اس کا خاندان یہ اس سازش کا حصہ بنے, اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے ایک ڈونلڈ لو, ان کے ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو حکم کیا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹاؤ, نہیں تو ہم تمہارے سے اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے. بلکہ دھمکی دی, اور ساتھ یہ کہا کہ اگر تم عمران خان کو ہٹا دو گے تو ہم, کیونکہ پیچھے چیری بلاسم بوٹ پالش آئے گا, تو ہم بڑے خوش ہوں گے اور معاف کر دیں گے. محکوموں کے پاؤں تلے. تو میرے بجھوڑ کے باشعور لوگوں, اب میری غور سے بات سنو, غور سے سننی ہے آپ نے بات کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ, ہمارے ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے. بنیر ماشاء اللہ بڑے باشعور لوگ ہیں ماشاء اللہ. ایک ایک چیز جانتے ہو, ایک ایک چیز میں نوٹس کر رہا ہوں, جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اچھا اب سنیں ہوا کیا. پھر ان کو وہ مراسلہ بھیجتا ہے 7 مارچ کو. ڈونلڈ لو جو بات کرتا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے امریکہ میں, 7 مارچ کو وہ لکھا جاتا ہے. 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک اسلامی میں داخل ہوتی ہے, اور دیکھتے دیکھتے ہمارے جو اتحادی ہیں ان کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ اوہو تحریک انصاف تو بڑی بری پارٹی ہے, اور ساتھ لوٹے بھی 20 لوٹے غائب ہو جاتے ہیں. تو اب ذرا سنیں, میں تب کہتا رہا کہ یہ پاکستان کی قوم کے خلاف سازش ہے. میں نے ہر جگہ کہا, مراسلہ دکھایا اسمبلی میں,
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, काउंसिल में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि ये हमारे मुल्क में मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब देखें कि अवाम से क्या हुआ है। मैं जरा अब आपको अपनी अवाम जरा मैं बताऊं कि आपसे हुआ क्या है। हम रहले सफा ये जरा सुने। हमें बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करें, टीवी प्रोग्राम देखें तो वहां कहे जी महंगाई है, जो अपोजिशन का असेंबली में मुंह खोले वो कहे महंगाई है। वो कांपेन टांगने वाला बिलावल, उसने लॉन्ग मार्च कर दी सिंध से कि महंगाई मार्च है जी, लोगों कत्ल हो गया, माशी कत्ल हो गया। जो इनमें से टीवी पे आए कहे जी इमरान खान ने बिजली बढ़ा दी, कोई कहे इसने कोई गैस बढ़ा दी, कोई कहे आटा बढ़ा दिया। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, सच नहीं छुपता। अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि सच हमेशा लोगों के सामने आएगा। तो ये जरा आज देख लें कि इंपोर्टेड हुकूमत थे। अब जरा सुने, 3.5 साल में पाकिस्तान में आटे, हमारे दौर में आटा कितने कीमत बढ़ी 3.5 साल में? 326 रुपए। 20 केजी का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बढ़ा 326 रुपए 3.5 साल में। 2 महीने में, इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। आटा बुनियादी चीज। और महमूद खान मुझे कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में उससे भी महंगा है, पंजाब से ज्यादा महंगा है। अब दूसरा सुने, चावल, बासमती चावल, 1 केजी चावल हमारे दौर में बढ़ा 3.5 सालों में 40 रुपए। इनके 2 महीने में 55 रुपए बढ़ा है, 2 महीने में। घी, अब जरा ये सुने, घी हमारे दौर में 1 लीटर 3.5 साल में घी कितना बढ़ा है? 213 रुपए। इनके 2 महीने में घी कितना बढ़ा है? 200 रुपया। 200 रुपया बढ़ा है। 200 रुपए पर केजी। हाँ, केजी। अच्छा जी, आगे आ जाए। सब्जियां और फल हमारे दौर में 1 केजी सब्जियां और फल, 1 केजी हमारे दौर में 3% बढ़े। इनके 2 महीने में 27% बढ़े। आगे आ जाए। अब जरा ये सुने, पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा 3.5 सालों में। इनके 2 महीने में कितना बढ़ा है? 60 रुपए। 60 रुपए बढ़ गया 2 महीने में। लेकिन एक लीटर फजल रहमान कितना बढ़ा है? हमारे जमाने में 1 लीटर फजल रहमान 50 रुपए 70 पैसे बढ़ा है। इनके 2 महीने में 60 रुपया फजल रहमान बढ़ गया। और ये जो अभी मेरी कौम को इन गर्मी में, जो अब एक तो लोड शेडिंग है, इंतहा की लोड शेडिंग है, लेकिन अब जो असल लोगों के ऊपर जो बिजली की कीमत का बम फटने लगा है, वो आप जरा सुन लें। हमने अपने 3.5 साल में
1 यूनिट बिजली 6 रुपए बढ़ाई, 6 रुपए। इन्होंने 2 महीने में बिजली 10 रुपए बढ़ाई है यूनिट। मैं ये इसलिए अपनी कौम को बता रहा हूं कि ये जो तेल और डीजल, ये हमने भी बड़ा, हमारे ऊपर भी आईएमएफ ने प्रेशर डाला था। आईएमएफ हमें भी कह रही थी कि इनकी कीमतें बढ़ाओ, लेकिन उनमें और हमारे में, इनमें और हमारे में क्या फर्क है? इनकी जो लीडरशिप है वो बाहर बैठी हुई है, पैसा बाहर है, घर बाहर है, जायदाद बाहर है, बिजनेस बाहर है, बच्चे बाहर हैं। इनको क्या कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? उनको क्या फर्क पड़ता है कि यहां लोग महंगाई के समुद्र में डूबेंगे? इनको क्या फर्क पड़ता है कि जब 1 लीटर डीजल और पेट्रोल 60 रुपए का बढ़ेगा 8 दिनों में, तो क्या आम आदमी की जिंदगी के ऊपर सिर्फ यही नहीं कि आपकी ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, इसका हर चीज पे फर्क पड़ेगा। इसका बिजली के ऊपर, हर चीज के ऊपर पेट्रोल और डीजल का फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने, जब हमें आईएमएफ ने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल और फजल रहमान की, तो हमने क्या किया? हमने आईएमएफ की कहने पे बजाय बढ़ाने के, हमने 10 रुपए लीटर कीमत कम की। हमने और जगह से पैसा निकाला, हमने अपने लोगों को रिलीफ दिया, महंगाई से बचाया, बिजली की कीमत रोकी बढ़ने से, अपनी और चीजें काटी, पेट काट के अवाम को बचाया, क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान ने बाहर कमाई की, मैं बाहर क्रिकेट खेलता था, मैंने बाहर कमाई की, सब कुछ बेच के मेरा सब कुछ पाकिस्तान में, जीना मरना पाकिस्तान में है। इनके लोग क्या स्टाइल है बॉस, मगर ग्रिप टोटल लॉस। सर्विस स्टाइल्स लगवाओ और रोड ग्रिप के साथ स्टाइल दिखाओ। डॉलेंस इन्वर्टेड एसी, इसका स्पेशल कंडेंसर यहाँ की सख्त गर्मी में भी करे जबरदस्त कूलिंग, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। लासानी का शरबत फौलाद प्लस, ज़ाफ़रान के साथ शरबत फौलाद नहीं, सिर्फ लासानी का शरबत फौलाद प्लस। हर मौसम में पूरी फैमिली के लिए रखे आपको चाको चौबल, शुगर फ्री में भी दस्तयाब है। सिर्फ लासानी का शरबत फौलाद प्लस। इनको बाहर से हुक्म मिलता है, क्योंकि इनका पैसा जब बाहर पड़ा हो, तो बुनेर के नौजवानों ये सुन लो, अगर मेरा भी पैसा बाहर पड़ा होता तो मैं इनके सामने एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, क्योंकि रूसियों का आज ताल्लुकात खराब है अमेरिका के रूसियों से। उनके रूसियों के बड़े बड़े अमीर लोगों की जायदादें जब्त कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट जब्त कर रहे हैं। तो ये भी, इनको भी डर है, जरदारी और शरीफ को, इन दोनों खानदानों को, कि इन्होंने अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके जो बाहर रखा हुआ है, ये कभी इनके सामने बात नहीं कर सकते। जब इनके दौर में 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान पे, 400 ड्रोन अटैक, बेकसूर लोग मारे गए, औरतें बच्चे मारे गए, अमेरिका की जंग भी लड़ रहे हैं, और वो हमारे ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन ये तो एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला कि ये सारे इंसानी हकूक के खिलाफ है।
یہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے کہ آپ فیصلہ کریں دہشت گرد کون ہے اور آپ ہی مار دیں. میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارا بڑا دہشت گرد لندن میں 30 سالوں سے بیٹھا ہوا ہے. کون ہے وہ؟ پوچھ رہا ہوں کون ہے وہ جو عجیب عجیب باتیں کرنے والا ہے، جس نے سب سے زیادہ قتل کروائے الطاف حسین نے کراچی میں، آج لندن میں بیٹھا ہوا 30 سال سے. کیا برطانیہ ہمیں اجازت دے گا کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو مار دیں؟ کبھی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ وہ کہے گا ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت میں پہلے ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے. اور ہمارے ملک میں 400 ڈرون اٹیک کر کے وہ لوگوں کو انہوں نے مارا. دیہاتوں کے اندر بم پھٹ رہا ہے، کون نیچے مر رہا ہے کسی کو نہیں پتا. جو مرتا تھا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے، ہر کوئی کو دہشت گرد کہہ دیتے تھے، کبھی تفتیش نہیں ہوئی. اور جب بم پھٹتا ہے تو اس میں تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں انسانوں کے، کیسے پتہ ہے کون مرتا ہے؟ اور یہ دو سربراہ زرداری اور نواز شریف ایک دفعہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی، کیونکہ یہ پیسے کے غلام ہے اور پیسہ باہر پڑا ہے. اور اس لیے یہ فیصلے جو کیے انہوں نے، یہ جو فیصلے کیے ہیں، بنیر کے نوجوانوں یہ سن لو، یہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا جس کو اپنی قوم کی درد ہوتی ہے. کبھی کوئی ایسے فیصلے 60 روپے لیٹر آپ ایک ہفتے کے اندر بڑھا دیں اور آپ سوچیں ہی نہ کہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا، تنخواہ دار کا کیا حال ہوگا. اور اوپر سے بجلی ڈبل کر دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس بھی وہ باہر سوئس بینک اکاؤنٹ میں اور اوورسیز آف شور اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہیں آپ کی طرح؟ کیونکہ یہاں جب روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی دولت ڈالرز میں ہے، باہر پڑی ہے، ڈالر میں اضافہ ہو جاتا ہے، دولت بڑھ جاتی ہے، پاکستانی غریب ہو جاتے ہیں. تو میرے بنیر کے نوجوانوں ذرا ایک اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں. اللہ کا کرم، اللہ کا کرم کیا سمجھیے آپ. اچھا یہ تو میں نے آپ کو مہنگائی بتا دی. اب ذرا غور سے، کیونکہ آپ شعور والے نوجوان ہو، بڑے غور سے سنو کہ ہماری معیشت کو کیا ہوا ہے. بنیر یہ ذرا نوجوانوں سننا ہے آپ نے. جب ہماری حکومت تھی، آخری 2 سالوں میں پاکستان کی دولت میں جو اضافہ ہوا، اس کے باوجود کہ پاکستان میں کرونا، بلکہ دنیا میں کرونا تباہی مچا رہا تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں تباہی تھی، اور اس کے باوجود کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی وہ بینکرپٹ ہوئی تھی، پیسہ ہی نہیں تھا، خزانہ خالی تھا. اس دور میں ہمیں حکومت ملی، اوپر سے کرونا آ گیا. سنیں ذرا، آخری 2 سال میں اللہ کا کرم ہے، انسان کوشش کرتا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے. آخری 2 سالوں میں پاکستان کی جو دولت کا میں اضافہ ہوا، جی ڈی پی گروتھ ریٹ جیسے کہتے ہیں، 5.6% تھا تیسرے سال میں، اور چوتھے سال میں 6% اضافہ تھا. یہ سمجھ جائیں کہ ہماری تاریخ میں یہ تقریباً سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے دولت میں. اس دور میں ہم نے جو کسانوں کی مدد کی، ہماری جو 5 بڑی فصلیں ہیں ان میں ریکارڈ پیداوار ہوئی، کیونکہ ہم نے کسانوں کو پیسہ پورا دلوایا. جو گنے کے کسان تھے ان کو بیچاروں کو پیسہ نہیں ملتا تھا، شوگر مافیا ان کو کم ان کی گنے کی قیمت دیتا تھا، پھر پیسے بھی نہیں سال تک دیتا تھا. ہم نے یہ چینج کیا، ان کو پیسے دلوائے، پوری قیمت دلوائی، قانون بتایا. جب ان کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا، اور ہم نے پچھلے سال 4 بڑے فصلوں میں ریکارڈ ہماری
फसलों की प्रोडक्शन हुई। इस साल फिर 4 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई सिवाय गंदम के। तो ये किसानों के पास पैसा आया। इंडस्ट्री अयूब खान के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में पिछले 2 साल में तरक्की हुई। हमने अपने रिजर्व्स बिल्ड किए। रिजर्व्स का मतलब कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं तो आपके रुपए गिर जाता है, रुपए की कीमत कम हो जाती है, तो वो बिल्ड किए। तो जब इन्होंने साजिश से हमारी हुकूमत गिराई, जरा अब सुने 2 महीने में पाकिस्तान में क्या हुआ। हमारी जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही थी 10% मई के महीने में उसमें कमी आ गई है। उसका मतलब कि जो हमारा तिजारती खसारा है वो $4 अरब से बढ़ चुका है मई के अंदर। फिर हमारे जो रिजर्व्स थे, जो हमने मेहनत करके 3.5 साल में ऊपर लेके गए थे, वो वापस उधर आ गए हैं। जब हमारी हुकूमत आई थी तब $9.7 अरब के जो रिजर्व थे वो वापस उधर चले गए हैं। यानी हमने जितने रिजर्व्स ऊपर चढ़ाए थे वो सारे वापस चले गए हैं, और जिसकी वजह से 20% कमी हुई है रुपए में। आज रुपया 200 रुपए से ऊपर चला गया, डॉलर जो है वो 200 रुपए से ऊपर चला गया है। इसकी अभी और मजीद महंगाई आएगी। और ये सिर्फ 2 महीने में जो हुकूमत हम छोड़ के गए थे और जो इन्होंने किया। स्टॉक मार्केट 10% नीचे गिर चुकी है। इसका मतलब 700 अरब रुपया स्टॉक मार्केट से निकल चुका है। और फिर जो सूद है 15.5% सूद पहुंच गया है। ये 98 के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सूद है, जो अब हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अब हमारे हालात हैं, हम जब ये छोड़ के गए थे नून लीग वाले, और जब ये इनके 2 दौर में हमेशा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वहीं की वहीं रह जाती है। दौलत में तो तब इजाफा होता है जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती है। लेकिन जो अब हालात हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसी जिसको मूडीज कहते हैं, जो फैसला करती है कि हुकूमत की माइशत की क्या हालात है, हम जब आए थे हमारे मूडीज ने माइनस ग्रेडिंग दी हुई थी, हम उसको लेके गए स्टेबल पे। अब फिर वो नीचे आ गई है। इसका मतलब कि पाकिस्तान के लिए कर्जे लेना बहुत मुश्किल होगा, बाहर के बैंकों से कर्जे, क्योंकि उन्होंने रेटिंग नीचे कर दी। ये सिर्फ 2 महीने में हुआ है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज अपने उन लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूं हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। मुल्क अगर मजबूत होगा तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। अगर मुल्क की माइशत अगर वो गिरना शुरू हो जाए, तो मैं बार बार सोवियत यूनियन की मिसाल देता हूं। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर मुल्क थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें थी, अमेरिका की और सोवियत यूनियन की। लेकिन जब सोवियत यूनियन की माइशत जब वो नीचे गई तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गई। तो मैं आज अपने न्यूट्रल्स को यह कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, पहले मुझे जरा इन लोगों से सबसे पूछता हूं मैं कि लोग क्या ये जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे?
وہ لوگ جو جن کا ہے سب کچھ باہر. کیا وہ لوگ جو ایک زرداری حسین حقانی کے ساتھ امریکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو, وہ میرے پر مقدمہ کرے گا غداری کا؟ اور کیا وہ نواز شریف جو اس ملک میں سزا یافتہ جو پکڑا گیا پینما کے اندر, جو اس نے بیٹی کے نام پہ 4 اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں لی تھی, سزا یافتہ مفرور جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا, کیا وہ مجھے فیصلہ کرے گا کہ میں غدار ہوں؟ میں آج سارے اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو سازش ہے یہ عمران خان کے خلاف صرف اس لیے ہے کہ عمران خان اگر ہٹتا ہے راستے سے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کی جو اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں. پاکستان میں 2 خاندانوں نے 30 سال حکومت کی ہے, شریف اور زرداری خاندان نے, اور ملک کو مقروض عمران خان نے کیا. 30 سال آپ نے حکومت کی ہے, ہم نے ملک کو مودر سے اوپر نکال کے سسٹینیبل گروتھ یعنی کہ صحیح راستے پہ لگایا, پٹڑی پہ چڑھایا, سازش سے گورنمنٹ کروا کے. اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ ساری قوم آج اس سازش کو سمجھ بیٹھی ہے, اس کے خلاف ہے, ان غداروں کے اور چوروں کے, تو آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹائیں غداری کا مقدمہ کر کے. سب تخت گرائے جائیں گے, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے. جب IMF نے ہمارے پہ بھی زور لگایا کہ یہ قیمتیں بڑھاؤ, عوام پہ خرچے کم کرو, ہم نے IMF کا پریشر برداشت کیا. اور یہ یاد رکھے, ہم وہ ملک ہیں جس نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں جو سب سے بڑا فلاحی کام, صحت کارڈ, جو ہر خاندان کو ہم ہیلتھ انشورنس دی کہ کوئی بھی جا کے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکے, یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا. بجائے یہ کہ خرچے کم کرتے, ہم نے صحت کارڈ لے کے آئے. پنجاب کے اندر 400 ارب روپے کا سب سے بڑا پروجیکٹ. پھر ہم نے احساس پروگرام سے نچلے طبقے کی مدد کی, عورتوں کو ہنر, پیسے جو سب سے غریب طبقہ تھا ان کو پہنچائے. پھر کامیاب جوان پہ سستے قرضے, بلکہ سود کے بغیر قرضے, اور گھروں کے لیے سود کے بغیر قرضے دیے. بجائے ہم لوگوں پہ بوجھ ڈالتے, ہم نے لوگوں سے بوجھ کم کیا. اور ادھر پھر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے سبسڈی دی, بوجھ کم کیا لوگوں پہ. وہ اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں کسی امپورٹڈ حکومت کا, کسی باہر کی سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں. اور راج کرے گی خلق خدا, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے. اب یہ میں آگے آپ کو بتا دوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کیا کرنے لگی ہے. معیشت کی تو ان کو بھی تیاری نہیں تھی, بالکل تیاری کے بغیر یہ پہنچے, اور وہ دیکھ ہی لیا معیشت کا حال. لیکن یہ کرنے کیا جا رہے ہیں, یہ ذرا ساری قوم کے سامنے, کیونکہ میں نے اپنا لائے عمل بھی دوں گا آخر میں, ساری قوم سمجھ لے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے جا رہے ہیں, نیب کو ختم کرنے جا رہے ہیں. جدھر اربوں روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز وہ ختم ہو جائیں گے. شریف خاندان پہ 40 ارب
रुपए के करप्शन के केस है। आसिफ जरदारी के ऊपर ओमनी ग्रुप के फेक अकाउंट्स के केसेस पड़े हैं, सब माफ हो जाएंगे, सबको एनआरओ मिल जाएगा। वो जो अभी तुर्की में चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, उधर अभी तुर्की गया हुआ था, तो सदर अर्दोगान के खाने पे उसने अपने बेटे को वहां बैठाया हुआ था, जो कि मफरूर है या भागा हुआ है यहां से, क्योंकि मकसूद चपड़ासी के केस में फंस रहा था, एफआईए के, मुल्क छोड़ के भागा हुआ है, उसको उसने इंग्लैंड से बुलाया। और इतनी शर्म की बात है कि एक बायर के सदर के सामने एक मफरूर को बैठाया हुआ था। मफरूर, ये याद रखें, कोई भी मफरूर किसी भी शहरी के सामने जाए तो वो उसको हवालत में ले सकता है। आपको पता होना चाहिए कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो वो वहां सदर के साथ बैठा था। और इससे क्या साबित होता है कि ये जब से चोर आए हैं, इस मुल्क की अखलाकियात भी तबाह। ये मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम का, सारे केसेस खत्म करवा रहे हैं। और पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम सिर्फ वो हो जाएगा जिधर छोटा चोर जेलों में जाएगा और बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े ईवानों में बैठेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, ये मेरे सारी कौम को बार बार बताता हूं, उन्होंने कहा कि जो कौम ताकतवर मुजरिम को सजा नहीं दे सकती और सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है, वो कौम तबाह हो जाती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाता है। तो इसलिए हम सब ने मिलकर इनके खिलाफ जहाद लड़नी है, इनसे आजादी की जहाद लड़नी है, हकीकी आजादी लड़नी है इनसे। काशिफ मिशन कंट्रोल कर। तो मैं क्या चीज, अच्छा सुने सुने जरा, बुनेर सुने जरा। इन्होंने सबसे पहले मैंने आपको बताया, इन्होंने करप्शन केस खत्म करने आए इसलिए थे। नंबर 2, इन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली करके पूरी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन जीतने की। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने पहले से ही मैच फिक्स किया हुआ है, पहले से तैयारी की है, क्योंकि वैसे तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। ये जब भी पब्लिक में जाएंगे इनको 2 नारे लगेंगे, चोर और गद्दार। तो पब्लिक में तो ये जा नहीं सकते, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरा मैच फिक्स करने की कोशिश हो रही है। दूसरी चीज, और तीसरा, इन्होंने पुलिस को साथ मिला के झूठे केसेस बना के इन्होंने पूरा कोशिश की है कि अब ऑपोजिशन को ये क्रश कर दे, तबाह कर दे, दबा दे। कभी जो जुल्म हुआ था, जो 25 को और 26 की रात को जिस तरह पुलिस ने जुल्म किया है, कभी किसी जमहूरी गवर्नमेंट के दौर में इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। 2 दफा ऐसे जुल्म हुए थे, दोनों दफा मार्शल लॉ था। कभी जमहूरियत के अंदर इस तरह का जुल्म मैंने नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, पता था कि सामने औरतें, बच्चे, फैमिलीज, कोई इन्होंने बेदर्दी से जो शेलिंग की, ऐसे आप सीन मकबूजा कश्मीर में देखते हैं जिधर हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है। ऐसे सीन जो जनरल डायर ने, जब गुलाम हिंदुस्तान था अंग्रेजों का 1919 में, उसने
लोगों के ऊपर इस तरह जुल्म किया था, कभी अपने शहरियों के ऊपर कोई ये नहीं करता। और ये इन्होंने किया क्यों था? एक वजह से, दहशत फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए। बनेर के नौजवानों, ये मेरे गौर से आप बात सुनो, ये समझना आपने, ये कोशिश क्या कर रहे हैं? ये खौफ दिलवा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। झूठे केसेस थानों में, पुलिस घरों के अंदर घुस गई, ना चादर ना चार दीवारी की परवाह की, उधर घुस के इन्होंने जुल्म किया लोगों पे, सिर्फ एक वजह से, खौफ फैलाने के लिए, कौम को डराने के लिए। तो मैं नौजवानों, अपनी कौम को एक आज पैगाम देना चाहता हूं। गौर से मेरा पैगाम सुन लें। जब हजरत इमाम हुसैन निकले, पता था कि यजीद के पास बड़ी फौज है। हक और सच के रास्ते पे जब निकले तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच और हक पे खड़े हैं, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि वो यजीद से खौफजदा थे, यजीद के जुल्म से खौफजदा थे। उन्होंने उनकी मदद नहीं की, पता होते हुए कि वो राय हक पे खड़े हैं। और वो सारी जब तक क़यामत तक कूफा के लोग पछताएंगे कि क्यों नहीं उन्होंने उनकी मदद की, क्यों उन्होंने इतना बड़ा हमारी इस्लाम की तारीख में सान्या होने दिया। हमेशा वो पछताएंगे। और हर दौर में यजीद होते हैं पाकिस्तानियों, हर दौर में यजीद आते हैं, और हर दौर में एक कौम को मौका मिलता है कि राय हक पे खड़ी हो, यजीद का मुकाबला करे, जुल्म का मुकाबला करे, अमर बिल मारूफ पे चले। हर दौर के यजीद के सामने एक कौम के पास ये दो रास्ते होते हैं, एक खौफ के बुत की पूजा करे और जुल्म के सामने ना खड़ा हो, और दूसरा जहाद करे जुल्म के खिलाफ। तो मैं आज अपनी सारी पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, यहां से बुनेर के बाशऊर लोगों के सामने मैं अपनी सारी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि ये है यजीद के मानने वाले। जिस तरह का जुल्म इन्होंने किया, मुझे तो बाद में खबरें आई हैं, मैं तो कंटेनर में था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा था। मुझे तो अगले दिन पता चला आहिस्ता आहिस्ता कि इन्होंने किस किस्म का जुल्म किया है पाकिस्तान के शहरियों पे, जो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे पुरअमन एहतजाज का। जिस तरह का तशद्दुद किया, कभी भी वो लोग जिन्हों में इंसानियत होती है, वो कभी अपने लोगों पे ऐसा तशद्दुद नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम दूसरों के ऊपर भी कभी ऐसा जुल्म नहीं कर सकते जिस तरह इन्होंने औरतें बच्चों के सामने टीयर गैस शेलिंग की, वो शेल इस्तेमाल किए जो दहशतगर्दों के खिलाफ होते थे। तो मैं अपनी आज कौम को, सारों को यहां से खड़ा होकर पैगाम दे रहा हूं कि मैंने इनका, जब तक मेरे में खून है, मैं इनका मुकाबला करूंगा इस वक्त के यजीदों का। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। और मैं सारी अपनी कौम को आज पैगाम दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप इस इंपोर्टेड हुकूमत जो जुल्म के जरिए इस कौम को दबाना चाहती है, मैं सबको पैगाम दे रहा हूं कि अगर आज आप इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, आपके बच्चों को आखिर में मुकाबला करना पड़ेगा और तब ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये है टाइम। और मैं ये आप सबके सामने कहता हूं कि
یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کے اوپر کیس کر دو جیل میں ڈالو گے. سن لو غور سے سن لو. جیل تو چھوٹی چیز ہے, میں تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اڑ جائیں گے ہم محکوم. سپریم کورٹ نے, ہم انتظار کر رہے تھے سپریم کورٹ کا فیصلہ تاکہ میں اناؤنس کروں کہ جب ہم پھر نکلنے لگے, لیکن مجھے اب سپریم کورٹ کے فیصلہ ایک ایسا آیا ہے کہ میرے وکیلوں نے آج مجھے بتایا کہ تھوڑی آپ کو انتظار کرنی پڑے گی, کیونکہ اس فیصلے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی اس کی وضاحت ہونے والی ہے. لیکن میں آج یہاں کھڑا ہو کے اپنے سپریم کورٹ کو یہ ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کے سامنے کہ دیکھیں, میں تو وہ پاکستانی ہوں جو 40 سال سے میری قوم جانتی ہے, مجھے 40 سال سے جانتی ہے قوم. میں نے آج تک نہ کبھی اس ملک کا قانون توڑا ہے, نہ میں نے کبھی اپنے لوگوں کو کہا کہ اس ملک کا قانون توڑو. ہمیشہ احتجاج ہم نے پرامن کیا, 126 دن کا دھرنا دیا, ہم نے سارے لوگوں کو پرامن رکھا. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس ملک کا قانون توڑیں اور ہماری قوم کا اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے سامنے, اپنی پولیس, اپنے رینجرز کے سامنے ان کا کلیش ہو, ان میں انتشار ہو, کیونکہ رینجرز بھی اپنے ہیں, پولیس بھی اپنی, عوام بھی اپنی ہے, فوج بھی اپنی ہے. اس لیے میں نے کبھی یہ نہیں کہا اگر ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں اپنے ملک کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ میں تو لندن میں نہیں رہتا, میرے تو باہر اثاثے نہیں ہے, میرا تو جینا مرنا یہاں ہے. تو اس لیے جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے, میں اپنے ججز سے یہاں اپیل کرتا ہوں کہ اس کمیٹی کے اندر, وہ ساری سرکاری کمیٹی ہے, اس کے اندر مہربانی کریں, بڑے احترام سے میں کہتا ہوں کہ کوئی سول سوسائٹی سے لوگوں کو ڈالیں تاکہ آپ کو دوسری طرف سے پتا تو چلے انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اگر آپ سارے سرکاری کمیٹی بنا دیں گے تو وہ تو آپ بہتر ہیں, سپریم کورٹ تو بہتر جانتا ہے کہ جب تک دونوں طرف سے رائے نہ ملے تو فیصلہ نہیں جج کرتا. تو میرا بس ایک یہ تھا, اور اپنی قوم کے لیے آخر میں, بنیر کے لوگوں میری بات سن لو, تیار رہنا, میں آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے آنا ہے, اور ہم نے اپنی